میں ہوں احمد جاوید اور یہ ہے فکر فردا۔ الموڑا میں پہاڑوں کے زیر سایہ ایک کسان رہتا تھا، نام تھا ابو خان۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی یہ کہانی اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اب پڑھیں، ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ابو خان کے بارے میں بہت سی بکریاں تھیں، ان میں ایک سفید بکری تھی، نام تھا چاندنی۔ ابو خان کو اس سے بہت پیار تھا، اس نے اس کے لیے ہرے ہرے گھاس کے کھیت تیار کیے تھے، اس کی رسی بھی لمبی کر دی تھی، لیکن چاندنی کو آزادی عزیز تھی۔ وہ ایک دن موقع پا کر باڑے سے نکل گئی۔ کھلی فضا میں اسے بکریوں کے ریوڑ نظر آئے، لیکن اسے آزادی ایسی عزیز تھی کہ وہ ریوڑ میں شامل ہو کر ابھی سے پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ شام ڈھلی، پہاڑ سورج کی لال کرنوں سے لال بھگبھوکا ہو رہا ہے۔ کھلی فضا اور ٹھنڈی ہوا میں وہ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ کچھ اندھیرا ہوا تو اسے دور سے گھنٹیوں کی آواز آئی۔ یہ بکریوں کی گھنٹیاں تھیں، کوئی چرواہا بکریوں کو باڑے میں لے جا رہا تھا۔ ابو خان تھے جو اسے بلا رہے تھے، آخری کوشش کر رہے تھے کہ چاندنی لوٹ آئے، لیکن اسے کانٹوں بھرا باڑا یاد آیا، رسی یاد آئی اور وہ پھر آگے کو نکل گئی۔ شام ذرا اور ڈھلی تو خو خو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ بھیڑیا تھا، اس کے جی میں آیا کہ وہ لوٹ جائے، لیکن آزادی کی طلب نے اسے لوٹنے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھیڑیا اس کے سامنے تھا۔ اسے کلو یاد آئی، وہ بکری جسے تنہا پا کر بھیڑیے نے دبوچ لیا تھا اور جس کا قصہ ابو خان نے اسے سنایا تھا۔ جی میں آیا، خود کو اس کے سپرد کر دے، پوری رات لڑ کے آخر میں جان دے گی، لیکن پھر اس نے کہا نہیں، یہ بہادروں کا کام نہیں۔ اپنا سینگ سنبھالا، سر جھکایا، مقابلہ کرنے لگی۔ اس نے اپنے پورے جسم کی قوت لگا کر کئی بار بھیڑیے کو پیچھے ریل دیا۔ ایسے ہی پوری رات لڑتے رہی۔ صبح دم مرغ نے بانگ دیا، اذان کی آواز آئی، مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تھا کہ وہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اس کا جسم خون سے لال ہو رہا تھا۔ درختوں پر بیٹھی کچھ چڑیاں اس بات پر بحث کر رہی تھی کہ کون جیتا۔ ساری چڑیاں کہہ رہی تھی بھیڑیا جیتا۔ ایک بوڑھی چڑیا تھی، وہ کہہ رہی تھی چاندنی جیتی۔ آزادی کا وہ جذبہ جو بکری کو شیر بنا دیتا ہے اور احساس بیدار ہو جائے، استقامت اور استقلال ہو تو بارہا بکری کے سینگ بھی بھیڑیے کو پیچھے ریل دیتے ہیں۔ آپ اس کہانی میں بھیڑیا، چاندنی، ابو خان کی جگہ سول سوسائٹی، سامپردائک شکتیاں، حکومت اور سماج کے بدھی جیوی یا میڈیا کو رکھ کر دیکھیں تو کہانی کا کلائمیکس اور اس کہانی کی معنویت سمجھنا آسان ہوگا۔ پچھلے چند دنوں میں ایک کے بعد ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں جس نے سماج اور سیاست میں تضادات کو، نظریاتی کشمکش کو، سیاسی تصادموں کو بہت ابھار کر سامنے پیش کر دیا۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے اسی ہفتے 2 فیصلے دیے۔ ایک مہاراشٹر کی اسمبلی میں ایک حکومت کو بے دخل کر کے دوسری حکومت کو اقتدار میں لانے کا واقعہ تھا، جس میں گورنر اور اسپیکر نے اپنے اختیارات کا خاص طرح کا استعمال کیا۔ دوسرا فیصلہ ہماری قومی راجدھانی دہلی کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر کے کردار پر تھا۔ یہ دونوں فیصلے بڑے اہم ہیں اور بہت سے تضادات کو ابھار کر سامنے لاتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ ان فیصلوں کا احترام کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ وہی کشمکش ہے، چاندنی اور بھیڑیے کی کشمکش، جس میں یہ نہیں طے کیا جا سکتا کئی دفعہ کہ جیت کس کی ہوئی، چاندنی جیتی یا بھیڑیا جیتا۔
इसी तरह अभी हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देख रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ यानी इमरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी है, उसके सामने मुल्क की 8-10 पार्टियों का गठजोड़ है और दोनों एक दूसरे को उखाड़ फेंकने या कुचल देने की नीयत से जज्बे से टकरा रहे हैं एक दूसरे से। उसके बीच में वहाँ की अदलिया है जो कभी इधर को झुकती है और कभी उधर को झुकती है। किसी भी जमहूरी मुल्क की ये बदकिस्मती होती है कि सिविल निज़ाम में फ़ौज हुकूमत में फ़ौज का अमल दखल बढ़ जाता है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराना चाहती है, दूसरी तरफ हुकूमत और फ़ौज चुनाव को किसी भी तरह टालना और अपने इक़्तिदार के दिन को तौसी देना चाहती है। कर्नाटक के लोगों ने सूबाई हुकूमत मुंतखब करने के लिए वोट डाले थे, उसका रिज़ल्ट आया तो हमारी मरकज़ी हुकूमत और बरसर इक़्तिदार पार्टी की तवक्कुआत के बिल्कुल ही बरअक्स आया। अब इस रिज़ल्ट को बाज़ लोग बिल्कुल ही गैर मुतवक्का मान रहे हैं और बाज़ उसे तवक्को के ऐन मुताबिक मान रहे हैं। बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने, मुल्क के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने कर्नाटक में दिन रात एक कर दिया था। तरह तरह के तरग़ीबात, तरह तरह के खौफ और फ़िरक़ा परस्ती के हरबे इस्तेमाल किए गए। इसके बाद भी वो रिज़ल्ट को अपनी तवक्को के मुताबिक नहीं मोड़ सके। ये भी एक तब्दीली का इशारा है हिंदुस्तान की सियासत में। इसको एक तब्दीली का एक बड़ा मजबूत इशारा, एक संकेत माना जा रहा है। माजी में भी आप देखेंगे हिंदुस्तान की तारीख में कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से तब्दीली की हवा चलती है और वो मुल्क में फैल जाती है और मरकज़ के इक़्तिदार को बदल देती है, मुल्क की सियासत का रुख बदल देती। माजी में वहाँ हेगड़े, बोमाई और दूसरे सोशलिस्ट लीडर हुए हैं जिन्होंने मुल्क की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पिछले 1989 के बाद इस वक्त कांग्रेस वहाँ पूरे बहुमत से और भारी बहुमत से इक़्तिदार में आई है। ये मानने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो मेहनत की थी, जिस तरह से लोगों से मिले, गांव-गांव गए, उसका भी असर है। लेकिन सिर्फ ये मानना कि उसने कोई हवा बदल दी, ये जल्दबाजी होगी। सही बात ये है कि कर्नाटक की अपनी सियासत है, अपने मसाइल हैं, डेमोग्राफी है। आज़ादी से पहले भी कर्नाटक के बाद शहर हिंदुस्तान के सबसे अच्छे और तरक्की याफ्ता शहर थे, खुशहाल इलाके वहाँ थे। लेकिन आज पिछले कई बरसों से वहाँ जिस तरह से अदम इस्तेहकाम रहा कई मुद्दतों से, और पिछले बरसों में वहाँ जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात के असरात, वहाँ मुस्लिम अक़लियत कमज़ोर तबके को वो दिया गया, रिज़र्वेशन उसे ख़त्म करने का ऐलान किया गया, इलेक्शन के दौरान बजरंग बली उतारे गए। लेकिन चीज़ों को समझने में लोगों को, इलाकाई लोगों को और वहीं के लोगों की जो वहाँ की सियासत की समझ हो सकती है, वो हरगिज़ किसी दूसरी रियासत और दूसरे इलाके या मरकज़ की वो समझ नहीं हो सकती। ये सारे हरबे इस्तेमाल करने वाले हम समझ सकते हैं कि वो धोखा खा गए या उनकी बातों में लोग नहीं आए और उन्होंने न सिर्फ रियासत में इक़्तिदार को बदल दिया और जिस हुकूमत को वो लाए हैं वो पूरी बहुमत के साथ, अक्सरियत के साथ और इस्तेहकाम के साथ लाए हैं, जिसका एक इशारा ये भी है कि पब्लिक मुस्तहकम हुकूमत चाहती है। इस तरह के हरबों का इस्तेमाल उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, या अगर आता भी था तो अब उनकी समझ बदल गई है, उन्हें एहसास हो गया है कि हमें ठगा जा रहा है। आज हम ये समझ सकते हैं इस रिज़ल्ट से, इन इशारात से, कि वक्त बदल रहा है और पूरे मुल्क की फ़िज़ा और सियासत बदल रही है। लेकिन ये समझना या ऐसी तवक्को कर लेना कि ये तब्दीली बहुत आसान होगी, खुशफहमी होगी, दरअसल पूरे इस्तिक़लाल से, इस्तिक़ामत से और पूरी मेहनत से मुल्क को जोड़ने वाली ताकतों को
विभाजन कारी तकसीम पसंद ताकतों के ख़िलाफ़ पूरे इस्तिक़लाल से और ज़मीनी मसाइल पर निगाह रख कर डटना होगा। और उन्होंने भी वही मेहनत की जो बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी कर रही है, उसी तरह ज़मीन तक जाने और दिन रात एक करने की अगर सलाहियत है उसके सामने खड़ी सियासी जमातों को, तो अवाम का उसे एतमाद हासिल होगा, वरना उनके हरबे कारगर हो जाएं, ये भी मुमकिन है। वही नहीं अल्फाज के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।